Hello children, this is your dear sir. I am very happy to teach grammar through online classes. In the previous class, we have discussed what is grammar and parts of speech. Grammar is nothing but it is a measurement of language. Then what is parts of speech? The parts of speech means partition of a sentence. Partition of a sentence. There are totally 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, interjection, conjunction. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, interjection and conjunction. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಟೋಟಲಿ 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು complete information. Means today I am going to teach you a noun in detail. Noun, naming word. Noun, naming word. A noun is a name of persons. A noun is a name of persons. As Mukesh, Tilak, Gopi, Ramesh, etc. As Mukesh, Tilak, Gopi. Name of a places as Shidlagatta, Chikkapallapur, Bangalore. Name of things. Name of things. Roses, table, duster, etc. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಮಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನೌನ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್. ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 5 nouns. There are 5 nouns. Proper noun, common noun and collective noun. Proper noun, common noun, collective noun. Material noun, abstract noun. Totally there are 5 nouns. These two proper noun, common noun and collective noun we consider as a countable noun. Countable noun. Material noun and abstract noun uncountable noun. Material noun and abstract noun is a uncountable noun. Then what is countable noun? Countable nouns are those that can be counted like 1, 2, 3. A boy, a girl, chair, a book. Like this. Countable noun. Countable nouns are those that can be counted like 1, 2, 3. 1, 2, 3. A boy, a girl, chair, book. Okay, countable noun. Uncountable nouns means uncountable nouns are those that cannot be counted. Uncountable nouns are those that cannot be counted. Truth, milk, love and honesty. Uncountable nouns are those that cannot be counted. ಅಂದರೆ ಯಾವ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೋ ಅಂಥ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್. ಎಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋ ಅಂಥ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇರೋ ಅಂಥ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ನಾವು
ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. ಓನ್ಲಿ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಹುವಚನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೌನ್? ನೌನ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 5 nouns: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Proper noun, common noun and collective noun belongs to countable noun. Material noun and abstract noun is a uncountable noun. Countable noun means countable nouns are those that can be counted. Those that can be counted. Uncountable nouns, those that cannot be counted. Those that cannot be counted. Only countable nouns have their plural forms. The uncountable nouns don't. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. A proper noun is the name of a particular person, animal, place, thing. Proper noun means a proper noun is the name of a particular person, animal, place, thing. Example: Bangalore is the capital city of Karnataka. Bangalore is the capital city of Karnataka. Look at this example. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಸೋ ಬಾಕ್ಸ್ಡ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕರ್ನಾಟಕನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಸೊ ಎರಡನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಕೃಷ್ಣನು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್. ಕೃಷ್ಣ, ಇಯರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಯಾವ ಒಂದು ನೌನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕಮಾಂಡರ್. ನೆಪೋಲಿಯನ್ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಕಮಾಂಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ರಮ್ಯಾ ಈಸ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ಪದಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಪದಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್, ಅನಿಮಲ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಥಿಂಗ್. ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. Second example, Krishna is proper noun. Napoleon is a proper noun. Ramya is proper noun. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಅನಿಮಲನ್ನು ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಎ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಅನಿಮಲ್, ಥಿಂಗ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಎ ಕಾಮನ್ noun
ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಅನಿಮಲ್, ಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಗೀತಾ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮೋಹನ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಈ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗೀತಾ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗರ್ಲ್ಗೆ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಗರ್ಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೋಹನ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್. ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಲು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಬಾಯ್ ಅಂತ ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದು ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನು. ನೇಪಾಲ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ಎ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್, ಅನಿಮಲ್, ಥಿಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಗೀತಾ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಮೋಹನ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಸಿಟಿ, ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ನೇಪಾಲ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಗಳನ್ನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. third one is collective noun. A collective noun is the name of a collection or group of persons, places, things, etc. A collective noun is the name of a collection or group of a person, places, things, etc. Collective noun ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, a collective noun is the name of a collection or group of a persons, places, things, etc. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ, ಎ ಕ್ರೌಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ರೌಡ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಡ್. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣಾಗ್ಬೋದು ಗಂಡಾಗ್ಬೋದು ಯಾರೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರೌಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ದ ಜ್ಯೂರಿ ಆ್ಯಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ದ ಜೈಲ್. ನಾವು ಈ ದ ವರ್ಡ್ ಜ್ಯೂರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಂಪು, ಅಂದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಜ್ಯೂರಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎ ಪ್ಲಕ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್, ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡು ಈಸ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಕುರಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಕ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಕೀಲಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ ಕೀಲಿಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಕೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ
ಕಲೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಎ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಪ್ಲಕ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡು ಅಂತ. ಎ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ದನಗಳ ಹಿಂಡು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೀಟಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಬೇಬಿ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಹುಡುಗಿಯರ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಬಿ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಎ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ 8 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಸಹ, ಈ 8 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ಸಹ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಎ ಕಮಿಟಿ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎ ಪ್ಲಕ್ ಆಫ್ ಶೀಪ್, ಎ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್, ಎ ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ಎ ಬೇಬಿ ಆಫ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಎ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಎ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಡಿಟ್ಸ್, ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ದ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. Cotton is good for skin. I like rice and pulse. Take this milk before you go to bed. We cannot live without water. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಗೋಲ್ಡು, ಕಾಟನ್ನು, ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ಸು, ಮಿಲ್ಕು, ವಾಟರ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೇಚರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದೂ ನೇಚರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾಟನ್ ಅದು ನೇಚರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್ ನೇಚರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ. ಮಿಲ್ಕ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದೇ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ವಾಟರು ಸಹ ನೇಚರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇಚರಿಂದ ಬಂದಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ದ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಎ ನೇಚರ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಟನ್ನು ಅಷ್ಟೇ, ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಲ್ಸಸ್, ಮಿಲ್ಕ್, ವಾಟರ್ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನೇಚರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ abstract noun. An abstract noun is the name of a quality, action, state. An abstract noun is the name of a quality, action, state. Quality, bravery, kindness, goodness, honesty. Action, laughter, hatred, behavior, theft. State, brotherhood, boyhood, death, sleep, youth, slavery, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೇವರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೇವರಿಯನ್ನು ನಾವು
ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಬ್ರೇವರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಬ್ರೇವರಿ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ವೀರಾವೇಶದಿಂದ ಓಡಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೈಂಡ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್, ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಆ ನಾಮಪದಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಸ್ಟೇಟ್. ಬ್ರೇವರಿ, ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಗುಡ್ನೆಸ್, ಆನೆಸ್ಟಿ ಇವುಗಳು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಲಾಫ್ಟರ್, ಹೆಟ್ರಿಟ್, ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಥೆಫ್ಟ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಬೈ ದ ಐಸ್. ಅವು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಂಥ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಟಲಾಗಿ 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆ 8 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ನೌನನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ನೌನನ್ನು ನಾವು 5 ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್, ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್, ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ನಾಮಪದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೇಚರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಪದಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಟೋಟಲಾಗಿ ನಾವು 5 ನೌನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ 5 ನೌನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ, ನಾವು ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದಂತಹ 5 ನೌನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೋಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಅನಿಮಲ್. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಇದೆ. ಗೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಕೆ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಅನಿಮಲ್, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೇಕೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ಎ ಗೋಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಗೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಕೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ನೇಮ್ ಯುವರ್ ಗೋಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೋನಿ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ಮೇಕೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಏನಂತ, ಆ ಒಂದು ಮೇಕೆಗೆ ಸೋನಿ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಆ ಒಂದು ಮೇಕೆಗೆ ಸೋನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸೋನಿ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯುವರ್ ಗೋಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಗೋಟ್ಸ್, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋವಂಥ ಮೇಕೆ, ಆ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಮೇವನ್ನು ಮೇಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಕೆಗಳ ಹಿಂಡಿನೊಳಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ಅಂದರೆ ಫ್ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಗೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ನಿನ್ನ ಸೋನಿ ಅನ್ನೋ ಮೇಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೇಕೆಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಗೋಟ್, ಮಟನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್. ಓಕೆ, ಮೇಕೆ ನೇಚರಿಂದ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಮೇಕೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಗೋಟ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಕ್ಕೆ ಜಾತ್ರೆಗೋ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಆ ಮೇಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಕಡ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಆ ಮಟನ್ನ ಪೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್. ಆ ಮಟನ್ನು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಕುಕ್ ಮಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಡೆಲಿಕಸಿ ಇನ್ ಟೇಸ್ಟ್.
ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮಟನನ್ನು ನೀವು ತಿಂದಾಗ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೆಲಿಕಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಮೀನ್ಸ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಮೇಕೆಗೆ ಸೋನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸೋನಿ ಮೇಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೇಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಕ್ ಆಫ್ ಗೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಕೆಗಳ ಹಿಂಡನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಕ್ ಆಫ್ ಗೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ ನಿನ್ನ ಸೋನಿ ಮೇಕೆಯನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಕಡಿದು ಮೀನ್ಸ್ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಟನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಮಟನನ್ನು ನಾವು ಕುಕ್ ಮಾಡಿ ಟೇಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದು, ಬಾಕ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ನೌನು, ಸೋನಿ, ಪ್ಲಕ್ ಆಫ್ ಗೋಟ್ಸ್, ಮಟನ್, ಡೆಲಿಕಸಿ. ಟೋಟಲಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ 5 ನಾಮಪದಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗೋಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಅನಿಮಲ್. ಎ ಗೋಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಇಫ್ ಯು ನೇಮ್ ಯುವರ್ ಗೋಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಸೋನಿ, it will be a proper noun for you. If your goat enters into a flock of goats, it will be a collective noun. If you cut the goat, mutton will be a material noun. As you cook mutton and find delicacy in taste, it is an abstract noun. ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ 5 ನಾಮಪದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಡು ಅಂತ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಫ್ ಇಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ರಮೇಶ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನ್. ರಮೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಇಫ್ ರಮೇಶ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಲಾಸ್, it will be a collective noun. ಆ ರಮೇಶನನ್ನು ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಮೀನ್ಸ್ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅವನು, ಇಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಕ್ಲಾಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಅವನನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವನನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರ್ಕೊತೀವಿ, ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ದ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇಫ್ ರಮೇಶ್ ಗೋಸ್ ಥ್ರೂ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟೈಗರ್ ಕಿಲ್ಸ್ ಹಿಮ್, ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್. ಆ ರಮೇಶನು ಕಾಡಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದರೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಟೈಗರ್ ಅವನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಅವನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಾವು ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವರ್ಡು, ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ನೇಚರಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಒಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ, ನೇಚರಿಂದ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸಾರೋ ಅಟ್ ಈಸ್ ಡೆತ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್. ಅವನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಟೈಗರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸಾವಿಗೆ ನಾವು ಸಂತಾಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದು, ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್.
Nouns are underlined in the above sentence. Look at ಇಲ್ಲಿ Ramesh. A man is a common noun. ರಮೇಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ದ ಪ್ಲೇ ಶಾಪ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್. ಸಾರೋ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿಂದ ನೀವು ನೌನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೌನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದೆ, 5 ವಿಧಗಳ ಒಂದು ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ನಮಗೆ ಎಂಟಿದ್ರೂ ಅವುಗಳ ಒಂದು ರೋಲ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವ ಪದವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ನಾವು ಕಲೀಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ನೌನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು 1-2-3 ಸಲ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ check whether you are right or not. Okay, so please all of you take down this and come to class when the school reopen. ಓಕೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರೊನೌನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು, ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. all of you watch this video. Thank you very much, dear children. Bye.